प्लस प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਨਤ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਨਾਊਂਡ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਔਰ IVF ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, पंजाब प्लस चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਸ਼ੂਲੈਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੰਨਤ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ। ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लेडीज़ की जी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो साड़ी सोसाइटी दे विच बहुत ही वड्डी है, फैमिली दे लिए भी है और सोसाइटी दे लिए भी है, कमर्शियल भी हैगी है, घर का भी ये जिहड़ा हैगा मतलब एक्सिस है जिस दे आस पास की सारी फैमिली है ये उहदी केयर करती हैं। और उस दे नाल नाल अजकल बहुत सारिया लेडीज़ घर तो बाहर जाके भी बट वड्डी रैंक्स ते हैगियां, बिजनेस वूमन है, IAS ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, मतलब कि हर फील्ड दे विच बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैगियां। तो डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस बारे, और असी भी अपनी पूरी मेहनत के नाल बहुत सालों तो लेडीज़ की हैल्थ इंप्रूव करने लिए भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ IVF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੀਸਾ ਮਿਸਾ ਊਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮੰਨਤ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, IVF ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਔਰ ਉਧਰ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी बिल्कुल, ਅਸੀਂ हर तरह ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈ कि जिस किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई सर्जरी है या IVF है, वो सब तो असी कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हर लेडी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो हैगियां हेल्थ के रिलेटेड। लेडीज़ की ये आदत होंदी है कि अपनी फैमिली का सब का ख्याल रखणगियां। जे असी इन्हों कहीए कि बच्चों की हेल्थ लिए कुछ करना है तो ये एकदम दौड़ के करनगियां, लेकिन आदत है कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। तो मैं सारी लेडीज़ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ कि सब तो पहले ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਡਾਈਟ ਲਓ, और दूसरी चीज़ है कि अपना एक्सरसाइज जी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपना एनर्जी लैवल हाई रहे। हर एज के एक्सरसाइज जी है वो ज़रूरी है, ईवन एडोलेसेंट्स तो लैके मीनोपॉजल तक, ओल्ड एज तक सब लेडीज़ को जी है प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए है। और कुछ हैल्थ रिलेटेड जो स्पैशली गायनी के रिलेटेड दो इशूज़ है जिन्हों की साड़ी ईवन जी गायनिक्स की एसोसीएशन है फॉक्सी, वो वालों भी साड़ी इस बारे मुहिम है कि आप लेडीज़ को और लड़कियों को जागरूक करिए दो चीज़ों बारे कि उन्होंने अपने आप को कैंसर तो बचाना है। एक तो है सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस का कैंसर होंदा है, यूट्रस के मूँह का। उस तो बचने के लिए अजकल इंजैक्शन लगता है, वैक्सीन लगती है जिस दियाँ कि 2 या 3 डोजेज होंदियां। 10 साल तो उम्र तो लैके ही सारिया कुड़ियां नूं 10 तो 15 साल के विच जे इंजैक्शन लगवाओ तो उहदियां 2 डोजेज लगदियां। और 15 तो लैके 45 साल तक दियां जिन्नी भी लेडीज़ है उन्होंने अगे आके आप वॉलंटियर करके ये जरूर इंजैक्शन लगवाना चाहिए। इस दे लगाए तो अगे जाके लंबे पूरी लाइफ लॉन्ग उन्होंने जिहड़े है ये कैंसर तो प्रोटैक्शन मिलता है। डॉक्टर साहब, अगर आप गल कर लीए ट्यूबरकुलोसिस की गल कर लीए तो ट्यूबरकुलोसिस जिहड़ा अनआइडेंटिफाइड भी रह जाता है और कई बार टेस्टां भी नहीं आता, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस तुसीं डॉक्टर्स जिहड़ा है मेन कारण कई बार इनफर्टिलिटी का मन लेंदे हो, उहदे बारे की कहना चाहोगे कि ये ट्यूबरकुलोसिस ने एक अपने सिम्पटम भी नहीं उहदे छड्डदा है, क्योंकि अगर तो बाहरों ट्यूबरकुलोसिस आंदा किसी होर चीज़ का आंदा तो बंदे नूं पता भी लग जाता है लेडीज़ नूं, की कहना चाहोगे? बहुत ही कॉमन है इंडिया के विच तां ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी के विच भी, और बाकी भी जनरल गायनी प्रॉब्लम्स के विच कितना पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं या घट आ रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, पेट के विच स्वेलिंग हो रही है, इस तरह दी बहुत सारिया प्रॉब्लम जो ट्यूबरकुलोसिस करता है। कई बार ये डिटेक्ट नहीं होंदा, साढ़े कोल कुड़ियां आंदियां या जिन्होंने भुख नहीं लग रही, वेट लॉस हो रहा है, इस तरह दी बहुत सारिया प्रॉब्लम्स ये करता है।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਤਾਂ ਸਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਡਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਈਵੀਐਫ ਫੇਲਿਅਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਈਵੀਐਫ ਫੇਲਿਅਰ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ IUI/IVF ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਟਰਸ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਸਿਸਟਡ ਹੈਚਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡਸ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ। ਦੱਸੋ, ਓਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NRI ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਓਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੁਝਾਨ, ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਓਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ এনवायरमेंटल ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਐਗਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਓਵੇਰੀਅਨ ਆਪਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਓਵੇਰੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 30-35 ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ 22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਓਵੇਰੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘੱਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰੀਜ਼ ਐਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਸੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਓਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਦੀ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।